Dear students, welcome back in our e-learning program. ખાસ મારી પૂછવાનું છોકરાઓ મગજમાં ઉતરે છે ને બધું કે નહીં? લાઈવ નથી આપણે પણ હવે થોડું જોઈએ છે હવે કઈ રીતે પરમિશન મળે છે તો વી કેન મીટ ઇન ક્લાસ ઓલ્સો, પણ હમણાં તો થોડું જોઈએ હવે શું સર્કમસ્ટાન્સીસ આવે છે. ટુડે લેક્ચર નંબર 13. As we are discussing MCQs. In my previous lecture, I gave you an idea regarding MCQ of different type. Which were those MCQ? I already sent you work paper number 7 regarding those MCQ consisting 15 FB one line બધું છે ને. આજનું આપણું જે ટાર્ગેટ જે છે ને એ થોડું એક ન્યૂ ફોર્મ્યુલા એને ટાર્ગેટ કરવાનું છે. એટલે આજના જે એમસીક્યુ બધા છે ને એ એક જ ફોર્મ્યુલા ઉપર ડિપેન્ડ છે. તમને એ તો ખબર જ છે. વોટ ઇઝ ધ સિમ્બોલ ઓફ મીન? કેન યુ ટેલ મી? એક્સ બાર. વોટ ઇઝ ધ સિમ્બોલ ઓફ મીડિયન? કેન યુ ટેલ મી? એમ. What is the symbol of mode? You know, Z. Today, whatever MCQ which we are trying to solve are all MCQ depending on this only. Understand? Various types of MCQ depending on this. And for that purpose, you have to remember one formula which shows interrelation between Z, M and X bar. Let me write that formula for you. Note down with me, Vedant. Z equal to 3M minus 2X bar. આ formula note down કરો અને આને યાદ રાખી લો. This is actually a relationship between Z, M and X bar. Z means mode, M means median, X bar means mean. This is the formula we are targeting now to solve various types of MCQs. Understand? Our formula you have to remember, because MCQ can be asked from such type of formulas. Okay? So first you have to target this formula. Okay, see, આ ફોર્મ્યુલાને બરાબર યાદ રાખી લો, because most of the MCQ which we are going to discuss today are based on this particular formula. Z equal to 3M minus 2X bar. Z, M and X bar. Suppose let us take various MCQs based on this. Okay, suppose if, just write down with me, Z equal to, means mode is given, suppose 25, mode has been given 25 and X bar is also given 25, and you are asked in exam to find M, that is median. So now it strikes your mind very quickly, because Z, X bar and M means the relation between the three. So let me write the formula first. મારી સાથે લખતા જાઓ કથન. Z equal to 3M minus 2X bar. મિત બરાબર અટેન્શન આપજો આના ઉપર. Z 25, એક એક સ્ટેપ ઉપર ધ્યાન આપજો. 3M minus 2 into X bar, understand, means 25. Next step, 25 equal to 3M minus 50. 50 ટ્રાન્સફર કરો આ બાજુ. ડાયરેક્ટલી એટલું તો લખી શકું ને, 25 plus 50, 75 equal to 3M.
3 નીચે ટ્રાન્સફર કરો અને 3 થી કેન્સલ કરો. એ તો ડાયરેક્ટ કરો તોય ભલે, અને આમ અહીંયા પણ લખી શકીએ આપણે. લ્યો m ની વેલ્યુ શું આવી ગઈ? 25. MCQ સોલ્વ. સિમ્પલ MCQ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? બે વેલ્યુ આપી હોય ને એક વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હોય, એની સ્ટુડન્ટ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ટ્રાય ઇટ વેરી ક્વિકલી એન્ડ ઇઝીલી. વસ્તુ મગજમાં ન ઉતરે એવું તો ઇટ્સ નોટ અ ક્વેશ્ચન, because you know the formula z equal to 3m minus 2x bar. આ જ ફોર્મ્યુલાને આને એપ્લાય કરવાની છે. અને બિફોર વી ગો ફોર પહેલા એકાદ આવો MCQ, ચાલો બીજો એક સોલ્વ કરીએ પછી આગળ જઈએ. આ ફોર્મ્યુલા ઇરેઝ કરી નાખું, નોટ ડાઉન કરીને z equal to 3m minus 2x bar. ચાલો નેક્સ્ટ MCQ માં જઈએ ને આપણે, એ ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા રિમાઇન્ડ સતત રાખજો માઇન્ડમાં. એકાદ પહેલા હજુ આવો એક સિમ્પલ સમ ગણીએ એટલે તમારા માઇન્ડ સેટમાં વસ્તુઓ આવવા માંડે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? સપોઝ આવું કંઈ આપેલું છે. ચલો MCQ નું if suppose you are given MCQ of this type, એકાદ લઈએ. સપોઝ if m equal to, માની લો suppose you are given MCQ of this format, suppose m equal to 22, z equal to 16, x bar equal to dash. અલ્ટિમેટલી તો એની એ પ્રોસેસ છે. ફોર્મ્યુલા તો યાદ હશે તમને, બોલો તો. z equal to શું છે ફોર્મ્યુલા? 3m minus 2x bar. ચાલો વેલ્યુ મૂકો. z એટલે 16, 3m that means 22 minus 2x bar. 16 equal to 66 minus 2x bar. હવે એટલું તો ડાયરેક્ટ ધ્યાનમાં આવી શકે ને યાર. યુ હેવ ટુ બી વોચફુલ ઇનફ. 66 આમ ટ્રાન્સફર પ્રાર્થના કરો તો 16 minus 66 શું થાય? -50. એટલું તો ધ્યાનમાં આવે ને. minus 2x bar. આ માઇનસ ઉડાડી દો, નીચે લઈ જાઓ. 50/2 equal to x bar. કેન્સલ કરો એટલે x bar ની વેલ્યુ શું આવી ગઈ? 25. કંઈ નથી, આ ફોર્મ્યુલા મેઇન ટાર્ગેટ કરવાની. that is z equal to, what is the formula? z equal to 3m minus 2x bar. આને ટાર્ગેટ કરો એટલે આ ટાઈપના કોઈ પણ MCQ તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો છે. કંઈ નહીં, ફોર્મ્યુલાનું એપ્લિકેશન. સિમ્પલ એક બીજો MCQ મેં લીધો, પણ બિફોર આઈ ટેક અનધર MCQ, એક વસ્તુ જે મારે તમને રિમાઇન્ડ કરાવી છે, આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવા માટેનું બેઝિક, આમાંથી કોઈ બે વેલ્યુ તમારી પાસે હોવી જ જોઈએ. ધેર આર 3 અનનોન્સ, z, m અને x bar. યુ શુડ હેવ 2 અનનોન વિથ યુ. આ માઇન્ડસેટમાં ઓલવેઝ રાખજો. ચાલો એકાદ MCQ બીજો આવો સોલ્વ કરીએ. થોડો ડિફિકલ્ટ, મગજમાં ઉતરે છે ને ભાઈ? ઓકે ધ્રુવ, ધ્યાનમાં આવે છે બધી વસ્તુ ધ્રુવ? ઓકે બેટા, થોડું ધ્યાન આપો. કંઈ એટલા હાર્ડ નથી MCQ. થોડું આટલું, અને વર્ક પેપર રેગ્યુલર કરો છો તમે એટલે તમને કાંઈ પણ માઇન્ડસેટમાં હોય તો એ પણ થઈ જ જવાનું છે. માની લો કે આવો કોઈ MCQ એક્ઝામમાં આપ્યો. સપોઝ આઈ રાઇટ એકાદ MCQ આવો લઈએ. સપોઝ x bar minus z equal to 3. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં તો આ ટાઈપના MCQs છે જ નહીં. અન્ડરસ્ટેન્ડ? વી આર ટ્રાઇંગ ફ્રોમ ધ ઓલ્ડ ટેક્સ્ટ. x bar minus z3 અને x bar plus z equal to 45. આટલું આપેલું છે ને. યુ આર આસ્ક્ડ ટુ ફાઇન્ડ m. ચલો મીડિયન યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ. તો અહીંયા થોડું ધ્યાન આપો કઈ રીતે આપણે આ ટાઈપનો સમ સોલ્વ કરી શકીએ. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ m. શું કરવાનું? મેં તમને શું કીધું કે ફોર્મ્યુલા શું છે તમારી પાસે? z equal to 3m minus 2x bar. that's the formula.
એટલે તમારું ટાર્ગેટ એ કે કોઈ બે અનનોન હોય તો થર્ડ અનનોન કેન બી ઇઝીલી ફાઉન્ડ આઉટ. ચલો પહેલા આપણે શું કરીએ, એકચ્યુઅલી વી હેવન ડન લિનિયર ઇક્વેશન, પણ અહીંયા ધ્યાન આપજો તમે. સૌથી પહેલા આ જે આપ્યું છે ને લખો મારી, એટલું કાંઈ ડિફિકલ્ટ નથી. ઇવન વી હેવન ડન લિનિયર ઇક્વેશન યે સમજાઈ જાય એવું છે. પ્લસ ઝેડ ઇક્વલ ટુ 45. ચાલો આટલું લખ્યું. હવે બરાબર ધ્યાન આપજો, હું જે પ્રોસેસ કરું છું ને, આ બંને ઇક્વેશનને પ્લસ કરો તો આ માઇનસ ઝેડ અને પ્લસ ઝેડ ઉડી જશે બતુલ. તો એક્સ બાર પ્લસ એક્સ બાર શું આવે કથન, એક્સ બાર પ્લસ એક્સ બાર વેદાંત 2x બાર આવે ને, ઇક્વલ ટુ ભવ્ય 45 પ્લસ 3 એટલે 48. બરાબર ધ્યાન આપજો, x બાર ઇક્વલ ટુ 48 અપોન 2. કેન્સલેશન કરો, લો x બાર પેલા મળી ગયું, વી ગોટ ઇટ 24. પેલા આટલા ઉપર ધ્યાન આપા. 3 સ્ટેજમાં સમ MCQ આપણે સોલ્વ કરશું. બે વેલ્યુ તમને આપેલી હતી એટલે બે ઇક્વેશન, 2 equations were already given to you. Both the equation we have written here. આ બંને ઇક્વેશન ને એડ કરવાના. એડ કરો એટલે આ તો ઉડી ગયું. માઇનસ ઝેડ અને પ્લસ ઝેડ કેન્સલ. એક્સ બાર પ્લસ એક્સ બાર એટલે 2x બાર, બેનું એડિશન 40. 2 નીચે લઈ જાવ, કંઈ નથી. ચાલો પેલા આટલું ધ્યાનમાં આવી ગયું કથન. એક્સ બાર મિત મળી ગયું 24. હવે શું કરવાનું, નેક્સ્ટ સ્ટેપ કરું છું, બરાબર સમજો. આ એક સ્ટેપ તો આપણે કર્યું, એવરી ટાઈમ તમારે આ જ કરવાનું છે. ચાલો ફરીથી આ બે માંથી ગમે તે એક ઇક્વેશન પાછું લખો. આપણે બીજું લખીએ, એક્સ બાર પ્લસ ઝેડ ઇક્વલ ટુ 45. એક્સ બાર ની વેલ્યુ 24 મળી ગઈ કે નહીં, અહીંયા લખી નાખો, ઇક્વલ ટુ 45. 24 ને ટ્રાન્સફર કરો, 45 માઇનસ 24 કેટલું આવ્યું, 21. ઝેડ મળી ગયું. બે ઇક્વેશન આપણને ઓલરેડી આપેલા હતા, તો બે ઇક્વેશન માંથી પહેલા એક્સ બાર મળ્યું, ધેન વી સબસ્ટિટ્યુટેડ ઇન ધીસ એટલે આપણે ઝેડ મળી ગયું. બસ હવે થર્ડ સ્ટેજમાં આવી જાઓ. હવે તો ક્વાઇટ ઇઝી થઈ ગયો સમ. થર્ડ સ્ટેજ તમને ખબર જ છે, z ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. z ની વેલ્યુ શું છે બોલો, 21. m તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ. x બાર ની વેલ્યુ આપણને શું મળી ગઈ છે અહીંયાથી, 24. 21 ઇક્વલ ટુ 3m, 2 24 જા 48. 48 ને આમ ટ્રાન્સફર કરો, 21 plus 48 equal to 3m. This is 69 equal to 3m. 3 નીચે લઈ જાઓ. શું આન્સર આવી ગયો એમનો, 23. લો સમ સોલ્વ થઈ ગયો. હજી એકાદ આપણે MCQ આવો સોલ્વ કરીએ, પણ પહેલા તમારા માઇન્ડસેટમાં બરાબર ઉતરી ગયું કે નહીં, ધેટ ઇઝ માય ટાર્ગેટ. આ ક્લિયર થઈ ગયું પહેલા કઈ રીતે સમ સોલ્વ કરવાનું એ. ઇનડાયરેક્ટલી તમને બે વેલ્યુ આપેલી જ છે, તો આપણે શું કરવાનું છે, બે વેલ્યુ આપણને ઓલરેડી ઇનડાયરેક્ટલી આપી દીધી છે, તો એને પહેલા એડ કરો. બે ઇક્વેશન આપ્યા છે, યુ જસ્ટ એડ. એક ક્વોન્ટિટી મળી જાય, સબસ્ટિટ્યુટ કરો, બીજી મળી જાય, પછી તો ડાયરેક્ટ બેઝિક ફોર્મ્યુલા એપ્લિકેશનમાં જ તમારે જવાનું છે. તો આ એક વસ્તુ જે છે એ થોડી માઇન્ડસેટમાં રાખો તમે. એનાથી શું થશે કે વસ્તુઓ ઇઝી બનશે તમારા માટે. આઈ ટેક અ લિટલ પોઝ. પહેલા એકવાર જોઈ લો બિફોર વી મૂવ ફોર ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. એકાદ બીજો એક ગણીએ, પણ એ પહેલા આના ઉપર ટાર્ગેટ બરાબર કરી લો. આ મગજમાં ઉતર્યું કે નહીં, અન્ડરસ્ટેન્ડ છે બીજા, પણ એ એટલા ડિફિકલ્ટ એક્ઝામ્પલ નથી લાગતા, પણ આપણે એકાદ હજુ પ્રેક્ટિસ કરીએ. ચાલો આ પહેલા ક્લિયર થઈ ગયું. ઓકે ચાલો ડીએસ એકાદ વધારે સમ લખીએ આ ટાઈપનો. ચાલો ઓકે, સપોઝ આવી કોઈ બ્લેન્ક તમને એક્ઝામમાં આપે છે, MCQ ટાઈપ જ છે.
માની લો કે આ ટાઈપનો કોઈ MCQ એક્ઝામમાં આવ્યો, સપોઝ ધ્યાન આપજો બરાબર, x બાર if x બાર પ્લસ m ઇક્વલ ટુ 22 અને x બાર માઇનસ m equals to 4, then find z. Then you have to find z. So as we all know, હમણાં જ એક MCQ આપણે સોલ્વ કર્યો, એ જ MCQ ને ટાર્ગેટ કરો તમે. ચાલો સૌથી પહેલા ધ્યાન આપો, બંને ઇક્વેશન બરાબર લખી નાખો. x બાર પ્લસ m મારી સાથે લખતા જાઓ, 22 x બાર માઇનસ m 4. ચાલો હમણાં જ આપણે શું કર્યું હતું પ્રીવિયસ MCQ માં, એ જ પ્રોસેસ કરવાની છે. પ્લસ m માઇનસ m કેન્સલ, x બાર પ્લસ x બાર શું આવે 2x બાર, 22 પ્લસ 4 26. આઈડિયા આવી ગયો? 2 નીચે લઈ જાઓ, ડાયરેક્ટ લખું તો ચાલે ને, 2 13 જા. એટલું તો ધ્યાનમાં આવે, સ્ટેપ થોડું રિડ્યુસ કરવા માટે, બાકી તો તમને ખબર જ છે. 2 ને નીચે લઈ જાઓ અને કેન્સલેશન જ કરવાનું હોય અલ્ટિમેટલી. ચાલો આ પેલું સ્ટેપ. બીજા સ્ટેપમાં શું કરશો, આમાંનું કોઈ એક ઇક્વેશન, માની કે પહેલામાં આપણે પ્લસ વાળો આમાં આ લઈએ, એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે. x બાર માઇનસ m ઇક્વલ ટુ 4 લીધું મેં. x ની વેલ્યુ શું મળી કયો મને? we got the value of x bar as 13, તો એ 13 અહીંયા મૂકી દો. 13 minus m equal to 4. ચાલો હવે હું m ને આમ ટ્રાન્સફર કરો, 13 ને આ બાજુ, એટલે 14, 4 આ બાજુ આવશે તો 13 minus 4 એટલે 9 equal to m. એટલું તો ધ્યાનમાં આવે ને. x bar you got, m you got. Now you all know very well the third stage formula. z equal to 3m minus 2x bar. તરત મગજમાં આવી જશે. m that is 9, 2 this is 13, this is 27 minus 26 equal to શું આન્સર આવી ગયો 1. તો આ ટાઈપના MCQ માં કંઈ નથી, બેઝિક તો તમારા માઇન્ડમાં ફોર્મ્યુલા હોવી બહુ જરૂરી છે. અને ફોર્મ્યુલા શું છે? z ઇક્વલ ટુ ક્લિયર જ છે ફોર્મ્યુલા, 3m માઇનસ 2x બાર. આ મગજમાં રાખવાની ફોર્મ્યુલા. ગમે એવો એક્ઝામ્પલ, ગમે એવો MCQ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વન લાઈન પૂછે, તમને કોઈ બે ક્વોન્ટિટી અનનોન ગોતતા આવડવી જોઈએ. વન્સ યુ આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ ટુ અનનોન ક્વોન્ટિટી, તો ત્રીજી ગોતવા માટે તો ફોર્મ્યુલા યુ ઓલરેડી હેવ z ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. ફોર્મ્યુલા યુ ઓલરેડી હેવ. તો ધ્યાન આપો બરાબર, કોઈ બે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી, કોઈ બે ક્વોન્ટિટી આમાંથી મળી જાય અનનોન મેથેમેટિકલ, એટલે ત્રીજી ક્વોન્ટિટી તો પછી ઇઝીલી ફાઇન્ડ થઈ જ જાય તમારાથી. અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો એક આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો. ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે. I want some difficult type of MCQ also. Let us try to solve કે એ ટાઈપનો આવે based on this formula only, which is the formula z equal to 3m minus 2x bar. Understand? ચાલો એકાદ MCQ થોડો ડિફિકલ્ટ એક આપણે લઈએ. ચાલો એકાદ પ્રેક્ટિસ બુકનો એકાદ MCQ ટાર્ગેટ એવું છે કે ટ્રાય કરીએ, જેને કારણે શું થાય કે કોઈ પણ ટાઈપના MCQ તમને એક્ઝામમાં પૂછે તો યુ શુડ બી એબલ ટુ આન્સર ધેમ. ટાર્ગેટ એ જ છે કે તમને કોઈ પણ MCQ એક્ઝામમાં આવડવા જોઈએ. એકાદ ડિફિકલ્ટ ટાઈપનો MCQ લઈએ આપણે, એટલે તમારા માઇન્ડ સેટમાં વસ્તુ ઉતરે. ચાલો આટલા ક્લિયર થઈ ગયા? એકાદ લખીએ આપણે. ચાલો મારી સાથે લખતા જજો. માની લો કે આ ટાઈપનો કોઈ MCQ એક્ઝામમાં પૂછ્યો, જો આપણે એકાદ પ્રેક્ટિસ બુકમાંથી લઈએ. ઇફ બરાબર ધ્યાન આપજો, ઇફ z માઇનસ m આવું આપ્યું હોય ઇક્વલ ટુ 12, આટલું આપી દીધું છે, ધેન બરાબર ધ્યાન આપજો, ધેન
m માઇનસ એક્સ બાર ઇક્વલ ટુ ડેશ. બરાબર ધ્યાન આપજો. થોડો ડિફિકલ્ટ MCQ આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ અત્યાર સુધીના જે બધા MCQ તમે સોલ્વ કરે એ કઈ ટાઈપના હતા? ફોર્મ્યુલા તો બેઝિક તો યુ કોટ z ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. બેઝિક તો તમારા મગજમાં છે જ. આ MCQ એટલા માટે લઉં છું કે MCQ માં છે કંઈ નહીં, બેઝિક તો પેલી ફોર્મ્યુલા જ પકડવાની છે. કઈ? z ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. આ ટાઈપનો કોઈ ઇફ સચ ટાઈપ ઓફ એની MCQ ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન એક્ઝામ, તો મારે તમારે જો બેઝિક ક્લિયર કરાવવું છે ને એના ઉપર પહેલા ધ્યાન આપજો. જુઓ, સૌથી પહેલા તમારે જે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને એ હું લખું છું. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ m માઇનસ એક્સ બાર ઇક્વલ ટુ ડેશ. આ તો ક્લિયર છે. આ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું કે m માઇનસ એક્સ બાર ઇક્વલ ટુ શું આવી શકશે. હવે એક વસ્તુ જે છે ને એ ધ્યાન બરાબર આપજો. જુઓ, આપણી પાસે બેઝિક ફોર્મ્યુલા શું છે એ મને કહો તો તમે. z ઇક્વલ ટુ શું છે ફોર્મ્યુલા? બોલો. 3m માઇનસ 2x બાર. આ બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે એ તો આપણે બધાને ખબર જ છે. આ તો તમારા દરેકના માઇન્ડમાં છે. હવે શું કરવાનું એ બરાબર ધ્યાન આપજો. જે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એમાં ક્યાંય z દેખાય છે? અહીંયા નહીં. m અને x બાર છે. તો ઇનડાયરેક્ટલી ઇન સચ ટાઈપ ઓફ MCQ, આ ટાઈપના MCQ માં એ તમને એવું સજેસ્ટ કરવા માંગે કે તમારે આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. કોની વેલ્યુ? m માઇનસ એક્સ બારની વેલ્યુ. તો આનો મતલબ એવો થયો કે આ બેઝિક ફોર્મ્યુલા જે છે એમાંથી મારે z ને તો કાઢી જ નાખવો પડે, કારણ કે આમાં ક્યાંય z નથી. બરાબર બેઝિક સમજજો. મારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? બોલો. m માઇનસ એક્સ બારની વેલ્યુ. તો મારે જે ફાઇન્ડ કરવાનું છે m માઇનસ એક્સ બાર, એમાં ક્યાંય પણ z તો અહીંયા દેખાતું જ નથી. તો એનો મતલબ કે આ બેઝિક ફોર્મ્યુલા આપણી જે છે which is the formula z equal to 3m minus 2x bar, આમાંથી z ને રિમૂવ કરવાનું છે. and for that purpose you are given this relation. હવે હું કઈ રીતે આગળ વધું છું એ ધ્યાન આપજો. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ચાલો બેઝિકમાં હવે જઈએ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ, z માઇનસ m ઇક્વલ ટુ શું આપેલું છે? બોલો 12. તમારું ટાર્ગેટ શું છે? બેઝિક ફોર્મ્યુલામાં શું નહીં રહેવું જોઈએ? z રહેવું જોઈએ નહીં. ઇટ હેઝ ટુ બી એલિમિનેટેડ, કારણ કે તમને જે પૂછ્યું છે એમાં z ક્યાંય નથી. તો શું કરશું? આમાંથી બરાબર ધ્યાન આપજો ભવ્ય. આમાંથી z ને સબ્જેક્ટ બનાવો. સબ્જેક્ટનો મતલબ સમજાય જ ને? m ને ટ્રાન્સફર કરો એટલે m નેગેટિવ છે, આ બાજુ જશે તો શું થઈ જશે? પોઝિટિવ. ચાલો ડિયર સ્ટુડન્ટ, આ પહેલું કામ. z ફાઇન્ડ કરી લો. બરાબર ધ્યાન આપજો આ ટાઈપના MCQ માં. ચાલો કયો તો મને, શું કામ મેં z ને સબ્જેક્ટ બનાવ્યો? બીકોઝ જે વસ્તુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે એમાં ક્યાંય z છે જ નહીં. એટલે આપણે બેઝિક ફોર્મ્યુલામાંથી z ને તો રિમૂવ કરવાનો જ છે. એન્ડ ફોર રિમૂવિંગ z આપણે આ જે ડેટા તમને આપેલો છે ને, ધ રો ડેટા હેઝ બીન ગિવન ટુ યુ, એમાંથી z ને પહેલા સબ્જેક્ટ બનાવો. સબ્જેક્ટ એટલે ખબર ને, એ સિવાયનું બધું એક બાજુ ટ્રાન્સફર કરો. તો પહેલા z ની વેલ્યુ 12 પ્લસ m આટલી મળી ગઈ આપણને. હવે ધ્યાન આપજો તમે, હું લખું છું આ ફોર્મ્યુલા અહીંયા લખેલી છે એટલે તમે ખાલી નોટ ડાઉન કરો. હું અહીંયા લઉં છું, તમે ફરીથી એકવાર લખો. z ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. ઓકે, ચલો z ની વેલ્યુ શું મળી છે કયો તો મને? 12 પ્લસ m. એ અહીંયા z ની પ્લેસ ઉપર સબસ્ટિટ્યુટ કરશું આપણે. 12 પ્લસ m, બાકીનું બધું એઝ ઇટ ઇઝ. બરાબર ધ્યાન આપજો. નેક્સ્ટ સ્ટેપ,
m ને ટ્રાન્સફર કરો. સો 12 ઇક્વલ ટુ, જો m આ બાજુ, બાકીનું તો પેલું તો લખી જ નાખવાનું ને, શું 3m માઇનસ 2x બાર. m ને આમ લાવો એટલે શું થઈ જાય? માઇનસ m. ચાલો 12 ઇક્વલ ટુ, એક એક સ્ટેપમાં મને ફોલો કરતા જજો. 3m માઇનસ m શું થઈ જશે? 2m, આ બે માઇનસ 2x બાર. ધ્યાનમાં વસ્તુ આવી? ચલો, what can be taken out common? 2. તો બ્રેકેટમાં m માઇનસ x બાર આવશે. 2 નીચે લઈ આવો. 12 upon 2 equal to m minus x બાર ઉડાડી દો. તો શું આન્સર આવ્યો? 6 equal to m minus x બાર. લ્યો, થઈ ગયું. બરાબર સમ વેરીફાઈ કરો. કઈ રીતે સમ આખો સોલ્વ થાય છે ને એના ઉપર બરાબર ધ્યાન આપો તો સમ ઇઝીલી તમારા માઇન્ડસેટમાં ઉતરી જશે. મેં તમને આખું બેઝિક કીધું સમ. વોટ બેઝિક? કે તમારે એક વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખવાની આ ટાઈપના એમસીક્યુમાં કે અહીંયા તમને જે આ ડેટા તમને જે આપેલો હોય ને એનો ક્યાંક ને ક્યાંક યુઝ કરવાનો હોય. તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો તો m માઇનસ એક્સ બાર. ફોર્મ્યુલા તો એક જ છે, કઈ? z ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. બીજી તો કોઈ ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે નહીં. યુઝ તો આની આ જ કરવાની છે. હવે તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આપણે જે ફાઇન્ડ કરવાનું છે એમાં ક્યાંય z તો જોતું જ નથી. તો એનો મતલબ આ બેઝિક ફોર્મ્યુલામાંથી z ને રિમૂવ કરવાનું. તો એ z ને રિમૂવ કરવા માટે તો તમને આ વસ્તુ આપીશ. આમાંથી z ને સબ્જેક્ટ બનાવો, એ z ની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરો એટલે તરત તમને આન્સર આઈડિયા આવી જશે. તો આ રીતે થોડું ધ્યાન આપવાનું. કોઈ પણ એમસીક્યુ વન લાઇન, સિંગલ વન લાઇન કે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કે કાંઈ પૂછે તો નેવર યુ હેવ ટુ હેઝિટેટ ઓર કન્ફ્યુઝ યોર સેલ્ફ. થોડું એના ઉપર કમ્ફર્ટેબલ ગ્રોસી થિંકિંગ કરો. વસ્તુને સમજવાની ટ્રાય કરો તો કાંઈ એટલા ડિફિકલ્ટ એમસીક્યુ ક્યારેય હોતા નથી જો મગજ બરાબર દોડાવો તો. તો આ ટાઈપનો એમસીક્યુ માઇન્ડસેટમાં આવી ગયો તમને? ક્લિયર થયું ભાઈ? એવરીબડી? વિદિતા, ધ્યાનમાં આવે છે વસ્તુઓ? અન્ડરસ્ટેન્ડ? વેદિકા, કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનું બરાબર અટેન્શન આપજો આ ટાઈપના એમસીક્યુ. હું જે નેક્સ્ટ વર્ક પેપર તમને મોકલીશ ને, વર્ક પેપર નંબર 8, એમાં આ ટાઈપના બધા એમસીક્યુઝ 15 જેટલા હશે. તો તમે સોલ્વ કરશો એટલે માસ્ટર તો થઈ જ જશે. કાંઈ એટલું ડિફિકલ્ટ છે નહીં. સવાલ એ છે કે થિંકિંગ કરવાનું કે કઈ રીતે આ ટાઈપના એમસીક્યુને તમે સોલ્વ ઇઝીલી કરી શકો છો. ઓકે, તો આ ટાઈપનો એમસીક્યુ એકાદ તો લીધો આપણે ફ્રોમ પ્રેક્ટિસ બુક. એકાદ જો બીજો જોવો હોય, આમ તો મોસ્ટલી મારા હિસાબે તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે. ઓકે, તો એકાદ જો મોસ્ટલી તો ઇટ્સ ઓલ ઓકે. કદાચ ઓકે, એકાદ ચાલો હજી ટ્રાય કરાવી દઈએ. ઓકે, સમજવાની ટ્રાય કરીએ થોડું. ઓકે, ચાલો એકાદ એમસીક્યુ ડિફિકલ્ટ એટલે પછી જ્યારે હોમવર્કમાં વર્ક પેપર હું મોકલું ને તો મોસ્ટલી તમે લોકો ક્યાંય અટકશો નહીં. ધેટ ઇઝ માય ટાર્ગેટ. ટાર્ગેટ એ છે કે કોઈ પણ એમસીક્યુ આવે you will be able to solve it quite clearly. એમાં કોઈ ડિફિકલ્ટી થવી જ નહીં હોય. અન્ડરસ્ટેન્ડ? માની લો કે એકાદ પ્રેક્ટિસ બુકનો આપણે એમસીક્યુ લઈ આ ટાઈપનો હોય તો સપોઝ ફોર્મ્યુલા તો તમને ખબર જ છે. તમને આ ટાઈપનો કોઈ એમસીક્યુ પૂછે z minus m equal to dash into m minus x બાર. અહીંયા કયો નંબર આવે એ આપણે ખાલી ગેસિંગ કરવાનું છે. ક્યાંય નથી કોઈ વેલ્યુ આપી, નથી કોઈ ડિજિટલાઇઝ્ડ વેલ્યુ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? નથી કોઈ ડિજિટ્સ આપ્યા. અહીંયા કયો નંબર આવે એ ટાર્ગેટ કરવાનું. તો બરાબર પેલા ધ્યાન આપજો છોકરાઓ. સૌથી પહેલા મને બેઝિક ફોર્મ્યુલા કયો? ચાલો, z ઇક્વલ ટુ, કોને ધ્યાનમાં છે કથન? ફોર્મ્યુલા છે કે નહીં ભેજામાં? 3m માઇનસ 2x બાર. આ તો ખબર જ છે. હવે જે પોઈન્ટ ઉપર હું જાઉં છું ને એમાં ધ્યાન આપજો. અહીંયા શું લખેલું છે બોલો? અહીંયા z. અહીંયા શું લખ્યું? z
માઇનસ એમ, સકીના બી વેરી અટેન્ટિવ, ઝેડ માઇનસ એમ છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? મગજમાં ઉતરે છે ને વસ્તુઓ બધી જે કહું છું એ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અમન ધ્યાન આપજો બરાબર. ઝેડ માઇનસ એમ. અનમ શું કરવાનું? આપણે ફોર્મ્યુલા લખી નાખીએ. ઝેડ ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે z માઇનસ m ઇક્વલ ટુ ડેશ ઇન્ટુ m માઇનસ 2x બાર. તો પેલા બેઝિક ફોર્મ્યુલા લખી. હવે તમે યશવી જોજો અહીંયા. હવે ટાર્ગેટ કરો. અહીંયા z છે, આપણે જોઈએ છે z માઇનસ m. તો હું કરું? બંને બાજુ m સબટ્રેક્ટ કરું. જો અહીંયા z માઇનસ m, અહીંયા પેલા આ તો લખવું જ પડે અને પછી હું લખું માઇનસ m. જુઓ બંને બાજુ મેં m સબટ્રેક્ટ કર્યું. શું કામ? અહીંયા z માઇનસ m જોઈએ છે. હવે બરાબર ધ્યાન આપો. આ z માઇનસ m, હાલો ફર્સ્ટ ટર્મ અને લાસ્ટ ટર્મ 3m માઇનસ m શું આવે બોલો તો? 3m માઇનસ m શું આવશે? આ બેને સોલ્વ કરો એટલે 2m અને આ માઇનસ 2x બાર. નેક્સ્ટ સ્ટેપ z માઇનસ m ઇક્વલ ટુ આમાંથી 2 કોમન એટલે શું આવી ગયું? m માઇનસ x બાર. લ્યો તમારો આન્સર તો આવી ગયો. આમ કઈ નથી બ્લેન્ક્સમાં કે ઓબ્જેક્ટિવ કે સિંગલ લાઈન, વન લાઈન જે ગણો હોય, પણ થોડું અટેન્શન આપવાનું. અને અટેન્શન એ રીતે કે બેઝિક ફોર્મ્યુલા તો આપણી પાસે એકની એક જ છે. કઈ? z ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. એ જ ફોર્મ્યુલાનો ક્યાંક ને ક્યાંક યુટિલાઇઝેશન કરી અને કોઈ પણ MCQ નો આન્સર તમારે લાવવાનો છે. આમાં બરાબર ધ્યાન આપજો. આ MCQ માં બેઝિક ફોર્મ્યુલા મેં લખી નાખી. હવે મેં તમને શું ક્લુ પોઈન્ટ આપ્યો કે આપણે અહીંયા નંબર લાવવાનો. આ બાજુ તો m માઇનસ x બાર છે. અહીંયા ધ્યાન આપવાનું. આ ટાઈપના કોઈ પણ MCQ જનરેટ કરી શકે. તમારું માઇન્ડસેટ બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને હું MCQ અમુક આપીશ એવા હશે પણ કે જેમાં તમારે થોડું મગજ દોડાવવું પડશે. અહીંયા હતું z minus m, we have z. So to bring this we subtracted m on both sides. જુઓ અહીંયા z minus m, અહીંયા minus m, પછી શું કર્યું? z minus m એમને આ બે લાઈક ટર્મ છે એટલે એને સોલ્વ કર્યું. 3m minus m એટલે 2m minus 2x બાર. 2 કોમન, m minus x બાર. આપણી બ્લેન્ક આ તો છે. z minus m equal to dash m minus x બાર. એટલે આન્સરમાં શું આવશે? 2. તો આ ટાઈપના MCQs જે છે એ વર્ક પેપર 8 માં હું તમને મોકલીશ and you have to solve. નેક્સ્ટ વીક થી આપણે આખું ટેસ્ટ પ્લાન શરૂ થાય છે અને એ ટેસ્ટ પ્લાન જ્યાં સુધી મેથ્સ કન્સર્ન છે એને આપણે થોડું એવી રીતે ડિવાઈડ કરશું કે સ્ટેટિસ્ટિકનું જે ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર નંબર 15, અન્ડરસ્ટેન્ડ, એમાં કંઈ વર્ક પેપર એવું આપણે આપેલું નથી. એટલે સ્ટેટિસ્ટિકની એક ટેસ્ટ હશે, અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ પછી પ્રોબેબિલિટીની એક જ ટેસ્ટ આપણે લેશું. પણ જ્યાં સુધી સ્ટેટિસ્ટિક્સ કન્સર્ન છે તો એમાં તમારે અટેન્શન કઈ રીતે આપવાનું છે? વર્ક પેપર વાઇઝ ટેસ્ટ આવશે. એટલે 8 વર્ક પેપર એના થયા, બરાબર. તો દરેક વર્ક પેપરની એક એક ટેસ્ટ આવશે. ટેસ્ટ મે બી 10 માર્ક્સની હોય, 2 સમ પૂછું, અન્ડરસ્ટેન્ડ, કે એક સમ હોય ને 5 એક MCQ. ટૂંકમાં આપણી જે ટેસ્ટ હશે એ નાની ટેસ્ટ હશે. It will be simply a test of either 10 marks. Understand? તો વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે 10 માર્કની ટેસ્ટ જે હશે ફિક્સ ટાઈમે you have to sit in front of parents and solve it. નાની ટેસ્ટ એટલા માટે આપણે બનાવીએ છીએ કે ટેસ્ટ સ્મોલર હશે તો you can immediately complete and send and we can verify online very quickly. Understand? અને આ માર્ક્સ જે હશે એની સીટ તમને તરત PDF પેરેન્ટ્સને મોકલશો એટલે પેરેન્ટ્સ કેન ઓલ્સો વેરીફાઈ ઇટ. એ રીતે સાયન્સનું પણ થોડું ટેસ્ટ પ્લાન કરવું પડશે. સાયન્સનું ટેસ્ટ પ્લાન કરવા માટે કઈ રીતે હવે થોડું મંડેથી પ્લાન કરીએ છીએ હું ને કિરણ સર, એ રીતે તમને રિપોર્ટિંગ હું કરી દઈશ. ઓકે રાઈટ. સાયન્સમાં કદાચ આપણે ટેસ્ટ ટોપિક વાઇઝ જશું. ઓકે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર. ઓકે.